जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम वृष राशिंकर अगस्ट मास अर्थात भाद्रव मास किपरि कटिबो से संपर्क में आपण मानकु अवगत करबा निमंते मु संक्षेप में कहबी। आपण माने निश्चित भाव में प्रथम रु शेष पर्यंत शुणा आवश्यक अछि। ये लाइफ रो कथा, ये जीवन समस्या रो कथा आपण माने जानिले आपण माने प्रतिकार करि परिबे, खुशी भी हेई परिबे। आपण मानकर स्थिति किपरि रहिबो, गति किपरि करिवो, एई जो अगस्ट मास आपण लाइफ रे कोन करि परिबे, कोन करि न परिबे, केते असुविधार सम्मुखीन होबे, केते सुविधार पास करिवे, ये सब संपर्क रे जानिबा। आउ ता भितरे मु स्पेशल कुटा रखिछि आपण मानको पई पूरा रियली कथा 100 रु 100 शतकड़ा सत्यर कथा रखी। आपण माने विश्वास भगवान को ऊपर रखी कार्यक्रम को शेष पर्यंत शुणु एवं देखंतु एवं प्रत्येक सांगसाथी मानक शेयर करंतु। आउ माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम को जदि सब्सक्राइब करना ता मध्य सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करंतु, शेयर सांग मानक सहित करंतु, लाइक टे मन पसंद हेले लाइक टे मध्य करंतु। आउ आपण मानक पई जो मु स्पेशल कार्यक्रम रखी, आपण माने ए स्पेशल कार्यक्रम रे आपण माने आराम से तार प्रतिकार मु जा देबी, आपण से प्रतिकार करी आपण मानक लाइफ रो परिवर्तन आनी परिबे। आजिकाली बहुत लोक करज दियना ऋण रे बुड़ी जाउछंती, अनेक समस्या रे सम्मुखीन होउछंती, विभिन्न रोग रे पडुछंती, विभिन्न असुविधा रे सम्मुखीन होई परिछंती, घर द्वार खंडे करि पारु नाहंती, किए भी मध्य ऋण रे बुड़ी जाउछि, कार भी मध्य व्यवसाय ठीक से चालू नै। ए सब रो मूल कारण पई मु गोटे स्पेशल पूरा 100% ग्यारंटी कथा आपन को प्रतिकार रे कहिबी। ताहाकू जदि आपण माने अनुध्यान करिवे, ताकू जदि आपण माने व्यवहार करिवे, निश्चित भाव रे भाई बहन माने गुरुजन माने निश्चित भाव रे आपण सफल आगामी हेबे। गोटे वर्ष रे आपण माने निश्चित उपकृत हेबे। आउ एइठी मोर प्रिय वृष राशि, मु प्रत्येक राशि रे कहूछि, एइठी मोर प्रिय वृष राशि मन रखंतु। धन रोजगार करिवार मु गोटे विचित्र भाद्रव मासर मोर भाद्रव मासर दिजा नक्षत्र अनुसार मोर गोटे यज्ञ हुए। आ से यज्ञ उत्सव रे मु प्राय बहुत व्यक्ति को किछि बराद करि थाए। गोटे आश्चर्य घटर धन किपरि आय होई परिबो, आपण ताहाकू जेते दिन पर्यंत साइति रखिबे, आपनकर प्रत्येक कार्य समस्या समाधान होबा पई से स्पेशल वीडियो मु एई आउ अल्प दिन भितर मुझे छाड़ी ताकू आम चैनल पेज को जाकि देखिए। तार प्रतिकार आपण कले आपंकर धन रोजगार बाट भी खोल, भाई भाई मैंने उपकृत हे। तेणु आज कार्यक्रम को चलतु आम जा देखा कौन आसूसी ये कार्यक्रम उपाख्यान कौन रही। आम मु प्रथमे मन रखु मोर प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण को प्रथमे मूलाधार चक्र कार्ड बाहर करी। 11टी कार्ड बाहर करी, 11टी कार्ड एकादश इंद्रियर कथा, ये महागुप्त कथा। तेणु तत्व मार्ग माध्यम ये कथा सब आलोचना तो करहब ना, तथापि मु आपन को खाली संक्षेप में कहूँ। मो जो कार्ड बाहर 11टी कार्ड मु 4टी सप्ताह परिसमाप्ति करी। 4टी सप्ताह कथा मुझे मासटी 4टी सप्ताह परिसमाप्ति हम। प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो, द्वितीय सप्ताह किपरि कटिबो, तृतीय सप्ताह किपरि कटिबो एवं चतुर्थ सप्ताह किपरि कटिबो। तापरे परिशेष रे भगवान गोटे कार्ड भी मु बाहर करी। एक्स्ट्रा मेसेज कौन आसीबो ताहाकू मु पूर्ण मात्रा रे आपन को कहिबी। प्रथम मु मूलाधार चक्र विषय कहबी। 4 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र, ये चक्रर देवता होचंती गणेश वक्रतुंडी। तेणु ये गणेश वक्रतुंडींकर से कौन आपन को वर्तमान स्थिति कौन रहइबो से विषय रे मु आपन को कहिबी। तापर मासर प्रथम सप्ताह स्वादिष्टान चक्र, जाकि 6 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्रर देवता होचंती रति कामदेव। तेणु ये रति कामदेव से भी मध्य प्रथम सप्ताह मासर कौन कहिबे ताकू मध्य मु आपन को भाବରେ कहिबी। एवं तृतीय कथा कहिबी जे मणिपुर चक्र बा नाभि चक्र विषय रे। नाभि चक्र 10 पाखुड़ा विशिष्ट, यार ब्रह्मा सावित्री होचंती अधिपति। तेणु ये ब्रह्मा सावित्री मध्य आपन को द्वितीय सप्ताह से कौन कहिबे ताको मध्य आपन माने जानिबे। एवं तापर मु तृतीय सप्ताह को जीवी। अनाहत चक्र, हृदय स्थल चक्र, ये 12 दल विशिष्ट पद्म एठारे रहिछि। एठारे देवता लक्ष्मी नारायण एठारे अछंती। से मध्य आपन को कौन तृतीय सप्ताह कथा कहिबे से विषय रे आपन मध्य जानिबा आवश्यक अछि। तापर मु चतुर्थ सप्ताह विशुद्ध चक्र बा कंठ चक्र को जीवी। कंठ चक्र देश मूल ये चक्र अवस्थित, ये 16 दल विशिष्ट चक्र। ये देवी हेउचंती उमा आउ शंकर होचंती देवता। तेणु एठी शिव पार्वती अवस्थापन। तेणु ये शिव पार्वती आपन को कौन कहिबे ता मध्य मासर शेष सप्ताह विषय आपन जानिबे। एवं आज्ञा चक्र, ललाट चक्र, एठारे 2 दल विशिष्ट पद्म विशिष्ट थाए। ये आज्ञा चक्र कथा एठारे जहाँकि आपन कहवाक गले निराकार ब्रह्म देवी महामायांकर एठारे होची स्थान। ये
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କ'ଣ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିବ ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ମାନେ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁଟାକୁ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ, ସହସ୍ରାଦଳର ସ୍ଥାନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଡକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ 2 ଧାଡ଼ି କହି ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3-2 ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଇଏ ଦାନବ ଗଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୂଳ ନାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁରେ ଜାଇମନ୍ଦା ଥାଏ, କେଶ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ, ଚକ୍ଷୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥାଏ, ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏମାନେ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁଷ୍ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ, ଗଜ କପାଳ, ବହୁତ ଲକି ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଚକ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବା ଆଖି ବା ନୟନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଚକ୍ର ଟାଇପର ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ହର୍ଷ ବଦନରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରେଖାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସି ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନର ଚିହ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି କହିଲି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଇମନ୍ଦା ବି ଥାଏ। ଏମାନେ ସୁଖୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେତେ ସମୟ ହେଉନା କାହିଁକି ସୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 5-2 ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରିୟ ପୂଜାପ୍ରୀତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ସଦାବେଳେ ଆଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଶୁକ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି ଆଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀ, ଦେବଗଣ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ, ବହୁତ ଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନେ କେହି ବି ଗାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମାନ ଥାଏ, କଟିଭାଗ ଉତ୍ତମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଆମର ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ଅସଲ କଥା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ କହିସାରି ତାପରେ ମୁଁ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରଖିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କଥା ବା କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛିଟା ସତ୍ୟ କଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି କେଇ ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୃଷ ରାଶି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଅପ୍ରେଲ ମାସ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ ମାସର 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ବୃଷ ହୋଇଥିବ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ବନା ହେଇଥିବ ଯେ ବୃଷ ରାଶି ହେଇଥିବ, ଅସଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଷ ରାଶି ହେଇଥିବ।
এই ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତାଦୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗଭୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଥରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସହଜରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ ତେଜସ୍ୱୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବାଦୀ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୌଳିକତା ରହିପାରିନଥାଏ, ତଥାପି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୈତିକତା ସାହସ ଓ ସୁଗଭୀର ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ସମାଜରେ ପ୍ରତାରକ ଠକ ପିଶୁନକ ବା ଲୁଗା ଜୁଟାକାରୀ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ ଏବଂ ଛଳ କପଟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲେଶତ୍ୱ ଦରଦ ଟୋଟାଲି ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୃଣା ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଟୋଟାଲ ନଥାଏ। ବରଂ ଦେଖିବା ମାତ୍ରରେ ଏମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅସଲ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୃତକର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଉପାୟ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ନାନା ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ କରି ଅକାତରରେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରାୟ ବିରଳ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇପାରିବା ହେତୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମୁକତା ସ୍ତ୍ରୀଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପର ପୁରୁଷଠାରେ ଆସକ୍ତି ତଥା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ହେଇଥିବେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନରେ ଲମ୍ପଟତା ମଧ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥାଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦଘାତ ଅଥବା ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତାର ମାଳା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁକ୍ତାର ଗୋଟିଏ ମାଳା କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟିକ ମଣିର ଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରାଇଥାଏ। 100% ସତ୍ୟବାଣୀ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଥ୍ୟା କେବେ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତିର କଥା। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାର ମାଳା କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟିକ ମଣିର ଧାରଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, এই কথাକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମୁକ୍ତାର ମାଳା କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟିକ ମଣି ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ, ଲାଇଫରେ ରୋଗ ବି କମିଯିବ, ରୋଗ ବି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁ ସୀମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରହିବା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ନଥାଏ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ମାଳା ମୁଁ ବିକୁଛି, ମୋ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ବି ଏ ମାଳାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ମୋ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ବି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ନପାରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସହସ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଲେଣି, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଅରିଜିନାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ତାହେଲେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ
घर पाखे जिन पहुँची पार आपण डाकरे पैसा दे आपण जिन आपण नहीं पारे किंतु से बाट को मोर कार्यक्रम को मुझे बाट देना तथापि बहुत लोक अनुध्यान अनुरोध करमको व्यवस्था करूँ जदि आपण मैंने जोगाजोग पाई जाऊँच मत कष्ट मत टेंशन दिंतु ना जदि न पाँच जेहेतु आपण मैंने माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम जड़े जड़े सदस्य नीतिदिन सदस्य होइतिबारु आपण मानक चेष्टा मु करिबी जदि आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंती तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे कार माध्यम रे देखिबा कोन आसुची हमर अगस्त मासर कार कौन कौच जे आपंकर लाइफ रो वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी एवं प्रथम सप्ताह अगस्त मासरे किपरि रहइबो ये संपर्क में आमे वर्तमान जानिबा वर्तमान ये हूँ मूलाधार चक्र कथा मु आपनको आगु कही ये गणेश वक्रतुंडी अच्छा गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् ये गजानन महाप्रभु बा वक्रतुंडी देवी ये आपणकर वर्तमान स्थिति कथा कहते कौन अच्छी देखा वर्तमान स्थिति कहले आप बहुत मन भर गोटे प्रथम अवस्था कहूँ ये कार्डर प्रथम अवस्था कहूँ जे कि 4 ऑफ सोर्स ये कहूँ जे आप बहुत मन भर गोटे डर था अधिक टेंशन रही है अतीत में बहुत किसी सही जाइए ना आपड़ किसी भाभी पारि ना समस्या कौन गोटे कथा को लेकिन मन भर गोटे थिला कौन करेंगे ना टिके रिलैक्स रुहतु मन परिस्थिति कहूँ आप शांत रे जिते से जल्दी आप बाहर को बाहरी आसवे आप समस्या समाधान हो बहुत प्रेसर जो रही है कम बहुत प्रेसर पड़ा पड़ी कम भी ठीक भाव में करना बर्तमान आपको विश्राम आवश्यकता हो ये कार्ड कहूँ ये 4 ऑफ सोर्स किंतु एठी आमे जदि देखिबा मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने एठी जदि आमे देखिबा जे कि एठी आउ गोटे कार्ड आसी 7 ऑफ पेंटिकल्स ये केतुंकर कार्ड आसी पहुंची ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी वर्तमान परिस्थिति कहूँ एक कार्य को जो अपेक्षा कर परिश्रम फल सफलता निश्चित मिल वर्तमान किसी ना कि गोटे कार्य को आप मन भर अपेक्षा कर मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपंकर फल परिश्रम निश्चित भाव में मिल खाली योजना करूँ कैरियर एवं अर्थ बाबद समय भल अच्छी जेहेतु ये कार्ड कहूँ आप गोटे गोटे हो सब कार्य आप पूर्ण हम आगामी बड़ धरण कथा धीरे धीरे हम धैर्य रखु आग को सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हम ये केतुंकर कार्ड अच्छी ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप परिश्रम बहुत कर कार्य कर फलाफल अपेक्षा कर तार रिजल्ट आपंपाई भल मिल घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन भल व्यवसायी माने निश्चित भाव में योजना मध्य रे छात्र छात्री माने कैरियर प्रति ध्यान देवे और सफलता प्राप्ति हम तेणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई आप अतीतर जहाँ भी परिश्रम कर फल आपको निश्चित मिल केवल धैर्य रखी काम करूँ किसी कार्य करुँच तेज धैर्य न हर परिश्रम करूँ सफलता डेरी रे भी किंतु मिल लोक मान कथा को शुणु ना आरंभ में असुविधा कौन कार्य देखा पारे किंतु धीरे धीरे ग्रो हम निश्चित सफलता मिल आपन को जदि मनी कैरियर कथा ये कार्ड कहूँ आपन कैरियर आपन व्यवसाय जिते परिश्रम कर फल आपको निश्चित भाव में मिल भल फल मिल ये कार्ड वर्तमान स्थिति कथा बुझाऊँगी वर्तमान आपको सूचना दूसरी आपन को निश्चित भाव में आगू तार भल रिजल्ट आसो अच्छा मोर प्रिय वृष राशि भाई मैंने गुरुजन मैंने ये तो एक कहले आगू कौन भल रिजल्ट आसो आम अगस्ट मासटा को अपेक्षा देखा एबे तो स्थिति कहले आगू भल आसो अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह जे कौन अच्छी आम ताकू देखा प्रथम सप्ताह कौन कहते प्रथम सप्ताह कहले स्वादिष्टान चक्र 6 पाकुड़ा विशिष्ट एटी रति एवं कामदेव महाप्रभु से कौन कहते उद्देश्य कौन अच्छी आपन प्रति दरदी कौन अच्छी देखा मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने ये पेज ऑफ सोर्स प्रथम मासर प्रथम सप्ताह आपन टिके सावधान माने अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह टे आपन टिके सावधान अवलंबन करेंगे धैर्य हरेबे रखिए किसी करने पूर्व भावी चिंती करवा अजथा पाटितुंड झगड़ा ये सब टोटाली पशिबे ना मास आरंभ रू ये कार्ड सोचाऊँगी क्या मोहर एमती किसी हूँ तो कहीदे पारती आवश्यक हेले से आपको फेरे भाविका पड़ पारे लव माने लव कथा हो बा पड़िशा लोक कथा हो बा कारी कथा हो तेरे निश्चित भाव में टिके निज वचन उपर कंट्रोल रे किंतु जदि चाकरी कि इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा जो मैंने कर बहुत भल हम मन रखु मोर प्रिय वृष राशि भाई मैंने जो मैंने चाकरी आशायी अच्छा से निश्चित भाव में यही जो अगस्ट मास भाद्रव मास निश्चित भाव में आशा पूर्ण होबार संभावना अच्छी किंतु टिके लेट हो पारे फाइनेंशियल क्षेत्र में केयरफुल रुहतु किंतु आपण जोगाजोग जारी रखु निश्चित भाव में आपको पूर्ण सफलता मिल ये कार्डर उद्देश्य अच्छी यही प्रथम सप्ताह आउ गोटे कार्ड अच्छी प्रति सप्ताह आम 2टी लेखा कार्ड रखिंट प्रथम सप्ताह आउ गोटे कार्ड अच्छी और क्वीन ऑफ कप आपड़ समस्त को भल पाइबा बांटी पारती अतीत में आप भाव प्रवणता को जो अच्छा अतीत अर्थात ये जो भावी ये जो कथा को अनुध्यान कर
ଆପଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ବିତାଇବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସାହାଯ୍ୟ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। କାରଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୂଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଲା ପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ କିଛି ଗାଇଡ୍ ବି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆବାସପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି, ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଏବେ ଗତି କରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ? ଜୀବନର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ। ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏ ମାସରେ ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ, ପଇସା ବି ମିଳିବ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଧନ ବି ମିଳିବ, ଦୌଲତ ମିଳିବ, ସବୁକିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦରକାର ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଅତି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ହେଇକି କରିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଜଗି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଭାବନା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏଠି ଇଏ ରିଭର୍ସ ବି ଅଛି। ये कार्ड राहुंकर कार्ड आसी कार्ड भी रिभर्स अच्छी किंतु मन रखु जहाँ भी किसी एटी कौन जिनसर गोटे शेष हबार देखा दूसरी निश्चित भाव में आपंकर दुखर शेष हो संपर्कर शेष हो कौन गोटे कार्य बहुत दिन धरी लगी रही तार शेष हो निश्चित भाव में ये शेष हबार जोग जना जा सुंदर कथा भगवान जहाँ करती प्राणीकर मंगल यापर एक नूतन सूर्यर उदय है ये कार्ड कहूँ ये गोटे कम को शेष कर किसी नुआ कार्य आरंभ कर जोग भी कहूँ भावना जो अच्छी मु बहुत बार देखी ये कार्ड जिते क्या रिडिंग आसूची ये संपर्क कथा कहले गोटे पुराणा संपर्क को शेष कर नुआ संपर्क आरंभ करने प्रत्येक कार्य से घर परिवार पाखु व्यवसाय पाखु आरंभ कर प्रेम पर्यंत ये किसी ना कि गोटे समस्या शेष हबार जोग कहूँ तेणु आपन को ये कार्ड कथा जब देखा ये बहुत जटिल कार्ड ये डेथ कार्ड ये नेगेटिव कार्ड किंतु रिलेशन में बहुत लड़ाई झगड़ा विभिन्न प्रकार समस्या ये सब ये कार्ड माध्यम होता है किंतु मन रखु सेमती किसी प्रभाव पड़ न था कहीं सब पॉजिटिव कार्ड भितर नेगेटिव कार्ड गोटे आसिले यार किसी फरक पड़ न था एति याद रखु आपंकर कौन ना कौन गोटे जिनस शेष हबार जोग कहूँ तेणु मोर प्रिय वृषराशि भाई मैंने जेहेतु ये द्वितीय सप्ताह प्रथम सप्ताह कथा जानिले द्वितीय सप्ताह टॉप लेवल कथा भी जानिले प्रथम सप्ताह टॉप लेवल कथा जानिले एबे आमे जदि देखिबा मणिपुर चक्र को जिबा ये मणिपुर चक्र बा नाभि चक्र ये 10 पाखुड़ा विशिष्ट एटी ब्रह्मा सावित्री अवस्थापन करचंती तेणु आमे देखिबा ये मणिपुर चक्र रे कोन अछि से ब्रह्मा सावित्री आपनको पई कोन रखिचंती आपनको कोन मतामत आपनको पई से अछि सेति पई आमे देखिबा एटी आसीची जे कि 6 ऑफ कप्स तबे आपनकर इनसेंट रहिबो कारण मन रे छल कपट किछि रहिबो नै वर्तमान आपण अतीतर कथा को पिला बेलर कथा को भाबी पारंती फैमिली रू बहुत सपोर्ट आपनको मिलिबो ये कार्ड कहूची फैमिली रू अनेक सपोर्ट आपनको मिलिबो जाकी आपण वर्तमान बहुत इमेच्योर व्यवहार करूचंती छोट छुआंक भली व्यवहार करिवे जहा द्वारा आपनको काम जो गुडा को हेई पारु नै
କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବେ। ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ବି ମିଳିପାରେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଯଦି ଯୋଗ ଅଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭାଗ୍ୟ ବି କହୁଛି, ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଥୀ ପ୍ରାୟ ଜଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ରହିଲା, ସେ କାର୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ, କୌଣସି ଭାବନାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ କୌଣସି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବାକୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକମାନେ କାଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଇଡ଼ିଆ କାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ ବଢ଼ିବାର ଏକ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଅତୀତରେ କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ, ବହୁତ ପଇସା ପରାୟଣ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଘେରିକି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭାବଦସ୍ତ ରହୁନି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଇସା ରୋଜଗାର ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବସିବା ଉଠିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନ ରହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ଭାବନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ ଭଲ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ ଭଲ ଅଛି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି କଥା କହିବି। ଏଠି ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଡ କହିଲେ ये कार्ड कौन आप शांत स्वभाव जो आप आगू बढ़े। कैरियर रिलेटेड माने जो मैंने चाकरी प्राय करवा कि बिजनेस करवा कि विदेश ग्रस्त करवा ये सब संपर्क में बहुत भल भी अच्छी मसरे आप कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगू बढ़ार जोग भी कौन आप कठिन परिश्रम करेंगे धैर्य रे पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित आप करेंगे सफलता प्राप्ति भी हम एक कथा कौचे कार्ड आज किंतु ये कार्ड को देखिले खुशी लगुच आप लाइफ रे बहुत भल दिन अच्छी आप अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल फल मिल अर्थ भी आपको सफिशिएंट मिल जदि किसी स्वास्थ्य समस्या था दूरे ये कार्ड कौन आप व्यवसाय करूँ जहाँ करूँ भल घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन भल व्यवसाय माने निश्चित भाव में भल व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री माने उत्तम प्राय पाठ पढ़ा प्रति ध्यान देवे कारण आपण को आपनकर लक्ष्य आपन दायित्व भल भाव में ज्ञात अच्छी ये मासरे कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगे बढ़ी पारती मोर प्रिय भाई भाई मैंने जो मैंने आशा अच्छा विद्यार्थी मान आपण को आशा ये मासरे पूर्ण हम आपण ग्रह मान सपोर्ट रोचे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करूँ सफलता प्राप्ति हम लव रिलेशन उत्तम कैरियर बाबद में बहुत भल दिन अच्छी ये कार्ड जहाँ कहूँ बहुत सुंदर कार्ड अच्छी सुंदर समय अच्छी मासर शेष सप्ताह आपन को भल लेवल स्थान भी अच्छी एवं मासर शेष सप्ताह शेष कार्ड देखा ओ सुंदर कार्ड ये जजमेंट कार्ड ये चंद्रकर कार्ड आसी आपंकर मस्तिष्क सब हलचल हो मुंडे सब किसी ना कि गोटे चलुची कौ गोटे लक्ष्य अच्छा ये कार्ड कौन जो लक्ष्य था ना कहीं मोर प्रिय भाई भाई मैंने गुरुजन मैंने निश्चित भाव में आप लक्ष्य स्थल में पहुँचे सन्देह करार किसी ना आपण मैंने जो कार्ड जदि कह किसी क्षति कर किसी लॉस करते अनुसूचित हूँ अनुभव करूँ भगवान को क्षमा प्रार्थना मागंतु आपंकर बर्तमान जजमेंट कार्ड विचार चलती ये विचार में आप न्याय धर्म जदि मासरे रे असत करेंगे ना ताले निश्चित भाव में आप पूर्ण सफलता आपको मिल आपंकर दायित्व बन हो अर्थ में कौन असुविधा देखादेव ना जदि आप क्या
ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ ଭଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ এই ସମୟ ବିଚାର ସମୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଇଏ ଜଜମେଣ୍ଟର କାର୍ଡ। ଯଦି କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ରହିବ, ଆଉ ଅତୀତରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଭଲ ହେବନି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଚିତ ସମୟ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ନା, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବାର ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଡିସିସନ କେବେ ବି ଭୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ କାର୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ କହୁଛି ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ବା ଖରାପ କର୍ମ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ବିଚାର ଏବେ ହିଁ ହେଉଛି ବା ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୟାଦ ନାହିଁ ବା ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶରଣ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସଫଳତା ସୀମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କିମ୍ବା ଘରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ଏ ସମୟରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ବିଚାରର କାର୍ଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନା, ମାସର ଶେଷରେ ବିଚାର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଭାଗ୍ୟର କଥା ନା। ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଉପରେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କ'ଣ ଆସିଛି, ଯେ କି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ବା ଲଲାଟ ଚକ୍ର 10 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ମହାମାୟା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କର କାର୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିଲେ, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଫ୍। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ବି ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ପରିଶେଷରେ ବି ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସିପାରେ। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏ ମାସରେ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଚାରରେ ତାମାନେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ଯେହେତୁ ହେଲାଣି, ଇସାରା ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ରାଚଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ। ଏ ସ୍ଥାନର କାର୍ଡ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ 5 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କହି ଶେଷ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଧାଡ଼ି ବା 5 ଧାଡ଼ି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କଥା କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମାମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଭଲ ଫଳ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଆୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। 2 ନମ୍ବର କଥା। 3 ନମ୍ବର କଥା, ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଶା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ହେଉ ବା ବିବାହ ହେଉ ବା ଚାକିରି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ବି ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ପ୍ରମୋସନ ବା ସାଲେରୀ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏ ମାସରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶୁଭଦାୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ।
बुझीपारे आउ अधिक किसी कही समय नष्ट करने को चाहूना माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम को देखुवर आपण मानक धन्यवाद जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बोल मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे लाइक टे करेंगे आपण विदाय नौ आउ एक राशिफल आप सहित साक्षात हम एवं प्रतिदिन राशिफल आम चली माधव पवित्र बाणी आज राशिफल कहले आप जानीपारे तेणु प्रतिदिन राशिफल देखुता आपन विदाय नहीं रोचे नमस्कार।